आलू ढक्कलियां की अग विच भुन के वो जो खाने जो तरोड़ने तो एक खुशबू आनी आलूआं दे विचों, ते भावें 2 किलो खा छड़ने कोई प्रॉब्लम ना होनी बेदे नूं। अज अक्सरीयत होवे कि एक आलू भी खा ले ना तो इंडिया नाल मुकाबला शुरू हो जाता है। तो जनाबे वाली उदों बड़िया बड़िया नेमतां काठे करने होने, गुड़ खाना किन्ना किन्ना खा छड़ना, रोह पी छड़नी, गोंगलू कच्चे खाने पैलियां दे विचों। ए डंगर चारण निकलना ना तो रस्ते च पैलियां होनियां, गाजरां हत्थां नाल पुट के मिट्टी वालियां गाजरां गन्ने दी छिल्लड़ नाल छिल के ना तो खा जानियां। खैर मेरी हर शै पच जानी सी, कोई प्रॉब्लम हुंदी ही नहीं सी उस जमाने दे विच। असां खुद वेख्या अपने बजुर्गां नूं, कोई शै नहीं रोटी दे नाल, बेही रोटी फड़ी है तो गंढा फड़िया, गंढे नूं इंज कीता तरोड़िया तो वह गंढे दे पीसां नाल ही फड़ के तो रोटी खा ली। तो बेहतरीन जनाब, सेहतां सही, फिट फार सारे बंदे। तो अज तो बहुत मुश्किलात दे विच घिरे लोकी। जिन्ना इंसान सुख रहना हो गया ना, उन्ना ही इंसान इस सुख दे हत्थों जलील भी हो रहा। तो अल्लाह करे मैनू तो तुहानूं सारिआं नूं ये तरगीब हासिल हो जाए कि असीं थोड़ा बहुता टुरन फिरन, मेहनत करन, उन्होंने अवलीयत दईए, ना कि टैलीविज़न के सामने बह के या मोबाइल के सामने सिर्फ रैस्ट ही करना। ये नुकसान है, सेहत का नुकसान है। तुसां देखिए अज औरतां नूं मर्दां नूं मोटापा बहुत ज़्यादा है। ये लत्तां दी वर्जिश ना होने की वजह नाल है, वरना खुराक कोई हुण बहुती नहीं खांदे, अगे नालों घट खांदे लोग खुराक। वर्जिश का ना होना, ढिड वड्डे हो गए, चेहरे फुल गए ने, मोटापे आ गए ने, कोई डॉक्टर उसदा इलाज ही नहीं कर सकता। क्योंकि दवाइयां जिन्नियां बनदियां ने ऐसे जमीन ते पैदा होए मटीरियल दे विचों मटीरियल निकालिया जाता है। वो सारे हर शै जहरां की पैदावार है, वो इसदा इलाज नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है अज दियां बच्चियां जिहड़ियां धीआं भैणां ने वो सुननगियां तो हैरान भी होणगियां कि साडियां दादियां परदादियां ते मावां ये पिंडों बाहरों छप्पड़ां दे विचों जाके गारे कढ के लियाउंदियां सन, सिरां ते दाबड़े धर के छप्पड़ां चों गारे कढ के लियाउणे, घरां दे कोल रखने, बंदियां रात नूं उहदे विच पैर मार के तूड़ी मिक्स करनी तो कहानी तैयार करनी, तो उत्ते वत्तर ला के रात नूं ते छड्ड छड़ना। जदों अगों दिन चढ़ना ना तो सरगी वेले फिर उन्हें लग पैना, मतलब कुछ जी लगने बई गारा पा के देण वाले, कुछ उत्ते, तो बीबियां ने उत्ते वत्तर ला के, तो बड़े जोर में बीबियां होंदियां सन, उन्हें फिर कोठियां ते उत्ते गारा लाना भी अगों बारिशां दा मौसम आउंदा पिया वे छत्त ना चोवे। तो छत्तां भी इंजे हुंदियां ना, देसी लक्कड़ दियां छत्तां, उत्ते सरूट पा के जिन्होंने घास फूस आखदे ने, ये पा के ते उत्ते गारा लाया हुंदा सी तूड़ी वाला। वो तूड़ी भी जानदार सी, बगैर जहरां वाली तूड़ी हुंदी सी। ते अज तो उहदे नाल दी तूड़ी लभदी नहीं, अगर लभ जावे किसी नूं, किसी जिमींदार नूं डंगरां नूं पाउण वास्ते, तो मेरा ख्याल है उहदी ओह ईद हो जाती, वो साल उहदा पूरा ईद दा हो जाता। वो वाली तूड़ी लभनी मुश्किल है। अज तो कणक पैली च खलोती हुंदी है ना, तो कणक दे तीलियां दा दिल करदा भी आया मर गए, कितने लेटण नूं थां लभ जे ना, सानूं सराहना कणक तरले लेंदी भी सानूं कोई आराम करन नूं जगह मिल जाए। हाल कोई नहीं है। इस दौर दे विच इंसान इंतहाई कमज़ोर हो चुका है और इंतहाई कमज़ोर हुंदा जा रहा है। उहदे पिछे वजह ये वे कि ना देसी खुराक है, कणक है, ना मकई है, ना कोई बाजरे की रोटी कई सालों तक मैं कईयां तो नसीब ही नहीं हुई। तो जे हो भी गई तो मेरे हले पचा ही नहीं सकते लोग। उदों बाजरा खाधा जाता सी, रवां खाधी जाती सी, सारियां दालां घरां दियां हुंदियां सन, बाहरों जाके हट्टियां तो नहीं सन दालां लियाउणियां पैंदियां। अज दाल नूं लोकी पसंद ही नहीं करते, गोश्त ते मुर्गे तो पैंदे ने। मुर्गा A to Z जहर है, मैं भी कदे चख लेना। बहरहाल खुराकां दुआ करो कि साफ मिल जान अपने अपने जिथे जिथे जिदे कोल गुंजाइश है, कोशिश करो देसी सब्जी खाओ बगैर खाद वाली, बगैर जहरां ते खादां तो जिहड़ियां खुराकां मिलन वो खाओ ताकि तुहाडी सेहत बेहतर होवे। तो जिन्हें जिन्हें तजर्बा किया ये ते बगैर खाद वाली चीज़ खा के वो राज़ी होया, क्योंकि उसकी तबीयत फ्रैश हुई है।
ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਐਸਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋਗੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਲਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੱਝ ਭੁੱਖੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਬਈ ਬੇਬੇ ਬੁਰੜੀ ਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਠੇ ਪਾਏਗੀ, ਨਾ ਬੇਬੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੱਝ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਨਾ ਤੇ 4 ਪਿੰਡ 6 ਪਿੰਡ ਦੁਆਲਿਓਂ ਆ ਜਾਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਲਟੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਤੀ ਆਖਦੇ ਸਾਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟੈਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਰੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲੈ ਆਉਣੇ ਤੋ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮੱਝ ਡਿੱਗੀ ਹੋਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜੇ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੱਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਯਾ ਮੌਲਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਪੈਲੀ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਧਾਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ, ਪੈਲੀ ਵਾਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਮਦਾਦੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਸਣੇ ਹਾਲਾਂ ਹਾਲ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਢੱਗਾ ਕਿਹਦਾ ਵਗਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢੱਗਾ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਢੋਅ ਢੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਂਡੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਰੇਂਡੇ ਤੇ ਰੇਂਡੇ ਕਦੀ ਕੌੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨਾ ਝੱਸ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੇਂਡਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੱਖੜੀ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਅਸਲ ਖੱਖੜੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਲੈਤੀ ਖੱਖੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੜਾ ਤੜ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜੀ। ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਲੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅਸਲੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁ 2 ਨੰਬਰੀ 3 ਨੰਬਰੀ 4 ਨੰਬਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਟੁਰ ਜਾਓ ਉਹ ਵੀ ਜੈਲੀ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੈਣ ਟੁਰ ਜਾਓ ਉਹ ਵੀ ਜੈਲੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਜੇ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੱਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਵਿਹੜੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ। ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰੌਂਕਾ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਨੱਸ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਦਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੱਛਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕੁਝ ਮਾਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ ਮੱਛਰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੇਸੀ ਕੋਠੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੱਕਣੀ 1:30-2 ਵਜੇ। ਮੱਠੀ ਜੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਂਡੀ ਧਰ ਛੱਡਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 1:30-2 ਵਜੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਸਾਲਣ ਬਣਨਾ, ਬੜਾ ਚਸਦਾਰ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਸਫਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਲਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਯਕ ਵਕਤ।
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਪ ਲਾਣੀ, ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਆਲਾ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਆਈਓ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਬਾ ਹੈ, ਸਦਕਾ ਸੈਯਦ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ, ਮੌਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੁਬਾਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤਲੇ, ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕਿਆਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਟੁਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਊਠ ਭਾਏ, ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਅਰਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ, ਅਸਾਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਆਂਗੇ 50 ਰੁਪਈਏ। ਉਹ ਸਸਤਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, 50 ਰੁਪਈਏ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਹੀ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਜਨਾਬ, ਰਾਖੀ ਮਾਨਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਉਹ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, 2-2:30 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਮਾਸਾ ਵੱਧ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਰ ਪਏ ਅਤੇ ਚੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਠ ਲੈ ਗਏ। ਚੋਰ ਊਠ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਜਰਾ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਊਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਅਰਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਭਾ ਅਰਬੀ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਏ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹਣ ਥੱਕੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਤ ਕੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸੀ ਅਰਬੀਆਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ। ਅਰਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਜ਼ਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੁਆ। ਉਹ ਆਖੇ ਕਿਉਂ? ਆਖਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ। ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੁਆ ਆਖੋ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੁਆ ਆਖਾਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤੀ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਆਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਿਓ ਪੱਠੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਮੱਝ ਜੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ।